பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. பல நிலைகளில் சிவசக்திகள். தாயும் தந்தையும் என்று அந்த அம்பாளையும் சுவாமியையும் அடிமனசில் இறுக்கி பிடித்து நினைக்க வேண்டியதே பொதுவான பாவம். அதற்குள்ளேயே ஆச்சாரியாள் அவர்களை பல நிலைகளில் பலவிதமான உறவுகளில் சொல்லி இருக்கிறவைகளை உபபாவங்களாக கொண்டால் ரசம் ஜாஸ்தியாகும். ஸ்தாயி என்று அடிப்படையாக ஒரு நிரந்தர பாவம், சஞ்சாரி என்று அதற்கு அழகு பண்ணவே அப்பப்போ வந்து போகிற பல பாவங்கள் என்று நாடகத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள். அந்த மாதிரி இந்த ஆனந்த லகரி பாகத்தில் அந்த 2 பேரையும் எப்படியெல்லாம் காட்டியிருக்கிறது என்று கொஞ்சம் பார்க்கலாம். அசையக்கூட முடியாத தகப்பனாரை அவளே அசையச் செய்வதுதான் அவள் மகிமைக்கு சூடாமணி. அதுதான் முதல் ஸ்லோகம். லோகத்தின் பார்வையில் அவர் முக்கியமாக சம்சார கர்த்தாவாக இருக்கிறார் என்றால் அங்கேயும் அவள் மகிமையையே ஓஹோ என்று அடுத்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. அவளுடைய ஒரு பாதரேணுதான் அவருக்கு அந்த சக்தியை கொடுத்தது என்கிறது. இங்கே தெய்வமும் நாமும் எப்படி இருக்கிறோமோ அப்படி அம்பாளும் சுவாமியும் இருக்கிறார்கள். சுவாமிக்கே அம்பாள் தெய்வத்தின் ஸ்தானத்தில் இருக்கிறாள். முதல் ஸ்லோகத்திலேயே அவரை திரிமூர்த்திகளில் ஒருத்தராக ஹரி ஹர விரிஞ்ச என்கிற போது அவரால் அவள் பூஜிக்கப்படுகிறாள். ஆராத்யாம் என்று அவளை அவருக்கும் தெய்வத்தின் ஸ்தானத்தில் ஸ்பஷ்டமாக சொல்லி இருக்கிறது. கொஞ்சம் தள்ளி ஸ்லோகம் 7 அவளே சுவாமிக்கு ஆகோ புருஷிகா, அதாவது அவர் தன்னைத்தான் என்று தெரிந்து கொண்டிருக்கும் உணர்ச்சி என்று ஏறக்குறைய முதல் ஸ்லோக அபிப்பிராயத்தை ஒட்டி சொல்லி இருக்கிறது. அவரை முழுக்க அம்பாள் தன்னொத்த ஜோடியாக்கி காமேஸ்வரன் என்று வைத்து அவன் மடியில் காமேஸ்வரியாக பத்னி என்று உட்கார்ந்திருப்பதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பரமசிவ பரியங்க நிலையாம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. முத்தொழிலுக்கு மேலே 2 கூட்டிய பஞ்சகிருத்தியத்திற்கு மேலதிகாரிகளாக சாக்ஷாத் சகுண பிரம்மத்தின் இரட்டை வடிவான சக்கரவர்த்தினியாகவும் சக்கரவர்த்தியாகவும் இங்கே அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவள் மாத்திரமே சகுண பிரம்மமாயிருந்து நிர்குண பிரம்மமான அவனில் அப்படியே இழைந்து கொண்டிருக்கும் நிலையை அடுத்த ஸ்லோகம் ஸ்லோகம் 9 சகஸ்ராரே பத்மே சக ரகசி பத்யா விஹரசே. சகஸ்ரார பத்மத்தில் பதியுடன் கூட ரகசியத்தில் கழிக்கிறாய் என்கிறது. அப்புறம் ஒரு ஸ்லோகம் ஸ்லோகம் 11 ஸ்ரீசக்கர ரூபத்திலும் அவர்கள் எப்படி சேர்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை சொல்கிறது. அதில் 4 சக்கரம் அவருடையது, 5 அவளுடையது என்று. அவள் பரம பதிவிரத்தையாக தன்னுடைய பூர்ண ஸ்வரூபத்தை அவர் ஒருத்தருக்கே காட்டுகிறாள் என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். இங்கே பதிக்கு அடங்கின பத்னியாக அவள் இருக்கிறாள். ஆனால் அப்புறம் 10-12 ஸ்லோகம் தள்ளி 23வது ஸ்லோகத்தில் அவளே ஒரே அடாவிடியாக கிளம்பி அவருடைய பாதி சரீரத்தை அபகரித்தது போதாதென்று இன்னொரு பாதியையும் அபகரித்து விட்டதாக ஆச்சாரியால் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்கிறார். அதற்கடுத்த ஸ்லோகத்தை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக சொல்லணும்.
இரண்டாம் ஸ்லோகத்தில் திரிமூர்த்திகள் தங்கள் தங்கள் தொழில் செய்வதை சொன்னார் போலவே இங்கே ஆரம்பித்திருக்கிறார். ஜகத்சு தேதாத்தா, பிரம்மா லோகத்தை பிறப்பிக்கிறார். ஹரிஹி அவதி, விஷ்ணு பரிபாலிக்கிறார். ருத்ரஹா க்ஷபயத்தே, ருத்ரன் அழிக்கிறார். ஆனால் அதோடு முடிக்காமல் பஞ்சகிருத்திய மூர்த்திகளில் பாக்கியுள்ள 2 பேரின் காரியங்களையும் சொல்கிறார். அதில் ஒருவர் ஈஸ்வரன். ஈஷஸ்திரயதி என்று ஸ்லோகத்தில் வருகிறது. ஈசன் மாயையால் மறைக்கிறான் என்று அர்த்தம். ஈசன் என்றாலும் ஈஸ்வரன் என்றாலும் ஒன்றே. ஆட்சி செலுத்துகிற லார்ட் என்று அர்த்தம். வாஸ்தவத்தில் இவன் பஞ்சகிருத்திய ஆபீசர்களில் ஒருத்தன்தான். நிஜமான எஜமானி அம்மா பராசக்தி தான். அவள்தான் அந்த 5 அதிகாரிகளையும் தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் அப்பாயிண்ட் பண்ணி வேலை வாங்குகிறவள். வேலை வாங்குவது என்றால் சர்க்குலர் மெமோ அனுப்பிக் கொண்டோ வாய்ப்பேச்சால் உத்தரவு போட்டோ ஒன்றும் பண்ண மாட்டாள். மகாராஜ்ஞி அப்படியெல்லாம் அலட்டிக் கொள்ள மாட்டாள். அவள் துளி ஏதாவது சைகை காட்டினால் போதும், அதுவே உத்தரவு என்று அந்த அதிகாரிகள் கிருகிருவென்று காரியம் ஆரம்பித்து விடுவார்கள். அப்படித்தான் கொடி மாதிரி உள்ள தன் புருவத்தை ஒரு செகண்ட் ஒரு மாதிரி அசைக்கிறாள். க்ஷணசலிதயோகோ ப்ரூ லதிகயோகோ என்று படிச்சென்று வார்த்தை விழுந்திருக்கிறது. அதையே உத்தரவு என்று சிரசால் வகித்துத்தான் ஆக்ஞாம் ஆலம்பியகா, அவளுடைய ஆக்ஞை என்று கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டு பஞ்சகிருத்திய மூர்த்திகள் சிருஷ்டி முதலான காரியங்களை செய்வது. இத்தனை கார்வார் ராஜாங்க தடபுடல் அவளுக்கு இங்கே இருந்தாலும் திரிமூர்த்திகள் அவளை தெய்வமாக பூஜிக்கிறார்கள் என்று ஆரம்பத்தில் சொன்னதை விட இது ஒருபடி குறைச்சல் தான். அங்கே அவள் தெய்வம், அவர்கள் பக்தர்கள் என்று இருந்தார்கள். இங்கே அவள் எத்தனைதான் ராணித்தனம் காட்டி அவர்களும் சலாம் போட்டாலும் அவள் ராணியும் அவர்கள் கிங்கரர்களும் தான். ராஜா சேவகர் என்பதை விட தெய்வம் பக்தர் தானே உசத்தி. இப்படி சேவகராக இருக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவர்தான், திரோதான தொழில் செய்கிறவர்தான் ஈஸ்வரன் என்று பெத்த பெயர் வைத்துக் கொண்டு விட்டார். லோகம் முழுவதையும் மற்ற திரிமூர்த்திகளையும் கூட மாயையில் அப்படியே கட்டி போட்டிருக்கும் தொழில் நாம் தானே செய்கிறோம் என்று அப்படி பெயர் வைத்துக் கொண்டு விட்டார். திரஸ்குர்வன் ஏதத் என்று அந்த திரிமூர்த்திகளையும் அவர் மாயைக்கு ஆட்படுத்தி இருப்பதை சொல்லி இருக்கிறது. அது மட்டுமில்லை, தான் இப்படி செய்வது தெரியாமல் தன்னையும் தானே அவர் மாயா சக்தியால் மறைத்து ஒளித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இதை ஸ்வம் அபி வப்புஹு ஈச்சஸ்திரயதி என்று சொல்லி இருக்கிறது. இத்தனை சக்தி சாமர்த்தியம் அவருக்கு இருந்தாலும் அதெல்லாமும் அம்பாள் கொடுத்ததுதான். அவள்தான் நிஜத்தில் ஈஸ்வரி. இவர் ஈஸ்வர பெயர் வைத்துக் கொண்டது நியாயமில்லைதான். ஆனாலும் பெருந்தன்மையாக அம்பாள் போயிட்டு போகட்டும், பேராவது அப்படி வச்சுக்கட்டும் என்று விட்டுவிட்டாள். இருந்தாலும் இன்னொருத்தர் பாக்கி இருக்கிறாரே. 5 பேரில் 4 தானே பார்த்தோம். 5வதாக அனுகிரக கிருத்தியத்திற்கு ஒருவர் இருக்கிறாரே. இவர் பண்ணியதை பார்த்து அவர் இதற்கும் ஒருபடி மேலே ஏதாவது பேர் வைத்துக் கொண்டு விடப் போகிறார். நமக்கும் மேலே அவர் என்று காட்டுவதாக வைத்துக் கொண்டு விடப் போகிறார். நமக்கு மேல் எதுவும் இல்லை, சமம் என்று வேண்டுமானால் ஒருத்தரை சொல்லலாம் என்றால் அது சிவன்தான். 5 தொழிலுக்கும் மேலே நமக்கு பதியாக உள்ள சிவன். அந்த பெயரை இவர் வைத்துக் கொண்டு விடப் போகிறாரே என்று அம்பாள் நினைத்தாள். அதனால் அவரை கூப்பிட்டு, ஓய், உமக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்கோம், ஆனா சிவன்னு வச்சுண்டுடாதீர் என்று சொல்லி அனுப்பினாள். பெருமாளிடம் ரொம்ப பக்தியாக ஒரு பண்ணையார் வைஷ்ணவர் இருந்தார். அவரிடம் வேலை பண்ணி கொண்டிருந்த பண்ணையாட்களில் ஒருவன் பறை ஜாதி. என்னப்பா பேரு என்று கேட்டார். பெருமாளு என்று அவன் சொன்னான். இவனுக்கு போய் இப்படி பேர் இருக்கே, இவனையா பெருமாள் என்று கூப்பிடுவது என்று அவருக்கு இருந்ததாம். வேறே பேர் மாத்திக்கோ என்றார். சுழுவிலே அப்படி பண்ண முடியாதுங்களே. நாட்டாமையிலே சொல்லி பணம் கட்டி அப்புறம் எங்க சாமிங்களுக்கு ஆடு கோழி பண்ணித்தானே பேர் மாத்திக்க முடியும், ரொம்ப செலவாகுங்களே என்று அந்த ஆள் சொன்னான். என்ன ஆனாலும் நான் தரேன் என்று அவர் சொல்லி
அவன் கேட்ட அத்தனை வராகனும் கொடுத்தனுப்பினார். அவனை பெருமாள் என்று கூப்பிடாமல் இருக்க வழி பிறந்தால் சரி என்று அவருக்கு பேர் மாற்றிக்கொண்டு அவன் திரும்பி வந்தான். என்ன புது பேர் வச்சுண்டே என்று கேட்டார். பெத்த பெருமாள் என்றானாம் அவன். பெருமாள் போய் பெத்த பெருமாள் என்று வசனமே சொல்வது. வைஷ்ணவர்கள் பரிபாஷையில் பெருமா கோவில் என்றால் காஞ்சிபுரம், வெறுமனே கோவில் என்றால் ஸ்ரீரங்கம். அதனால் ஸ்ரீரங்கநாதரை பெருமாளுக்கும் பெரிய அடைமொழி சேர்த்து பெரிய பெருமாள் என்பார்கள். பெரிய பெருமாள் அரங்கர் என்று திருப்புகழில் கூட வருகிறது. கருவின் உருவாகி வந்து என தொடங்கும் பாடல். பெரிய பெருமாள் தான் பெத்த பெருமாள். தமிழ் தேசம் பகுகாலம் தெலுங்குக்காரர்கள் ஆட்சியில் இருந்ததால் அநேக தெலுங்கு வார்த்தைகள் தமிழோடு கலந்து விட்டன. அப்படி வந்ததுதான் பெத்த, பெரிய என்று அர்த்தம். அனுக்கிரக கிருத்தியக்காரர் சிவன் என்று பெயர் வைத்துக் கொண்டு விடப் போகிறாரே என்று அம்பாள் நினைத்து வேறே பெயர் வைத்துக் கொள்ளச் சொன்னதில்தான் இத்தனை கதையும் வந்தது. அவர் என்ன பண்ணினார், என்ன பெயர் வைத்துக் கொண்டார் என்பதை ஆச்சாரியால் சொல்லி இருக்கிறார். சதா பூர்வ சிவகா என்று. அப்படி என்றால் சதா என்ற அடைமொழியை முன்னாலே கொண்டுள்ள சிவன் என்று அர்த்தம். அதாவது சதாசிவன். அதுதான் அனுக்கிரக கிருத்தியத்திற்கான மூர்த்தி வைத்துக் கொண்ட பெயர். ஆனால் ஆச்சாரியால் ஏன் சதாசிவன் என்று இப்படி பிளைனாக சொல்லாமல் சதா என்று முன்னாலே அடைமொழி சேர்த்து கொண்ட சிவன் என்று நீட்டிச் சொல்கிறார் என்றால் குறும்பாகத்தான் அப்படி பண்ணி இருக்கிறார். அம்பாளிடம் அம்மா என்றால் அவளிடம் கொஞ்சம் விஷமம் பண்ணினால்தானே அழகு என்பதால் குறும்பு பண்ணி இருக்கிறார். அவள் சிவன் பேராக இருக்கப்படாது என்று நினைத்து அனுக்கிரக கிருத்தியக்காரரிடம் அப்படி வெச்சுக்காதீர் என்று சொல்ல போக அவர் வெறும் சிவன் இல்லை, சதாசிவன், எப்போதுமே சிவன், எப்போதுமே சிவன் என்பதால் அதை ஒரு காலத்திலும் மாற்றிக்கொள்ளும்படி சொல்ல முடியாது என்கிற மாதிரி சதாசிவன் என்று பெயர் வைத்துக் கொண்டு வந்து அவளை ஏமாற்றிவிட்டார். அவள் ஏமாந்த அந்த கதையை சொல்லி குறும்பு பண்ணணும். சேட்டிலாக மறைமுகமாக சொல்லி படிக்கிறவர்களே இதென்ன இப்படி இருக்கே என்று யோசித்த காரணத்தை கண்டுபிடிக்கும்படி பண்ணினால்தான் அது இலக்கிய நயமாகும். படிக்கிறவர் மனசிலும் ஆழமாக இம்ப்ரெஸ் ஆகும் என்றுதான் பஞ்சகிருத்திய மூர்த்திகளில் ஒவ்வொருத்தர் பேரையும் சொல்லிக் கொண்டு வரும்போது சதாசிவன் என்று நேராக சொன்னால் படிக்கிறவர்கள் அதை விசேஷமாக கவனிக்க மாட்டார்கள் என்பதால் அப்படி சொல்லாமல் சதா பூர்வ சிவன் என்று சொல்லி அதை விசாரிக்கப் போயே அம்பாள் ஏமாந்த கதையை எல்லாரும் தப்பாமல் தெரிந்து கொள்ளட்டும் என்றே இப்படி ஆச்சாரியால் போட்டிருக்கிறார். சொல்ல வந்த விஷயம் அம்பாளுக்கும் சுவாமிக்கும் எத்தனை விதமான ரிலேஷன் சொல்லி இருக்கிறது என்பது. திரிமூர்த்திகளில் ருத்ரனாகவும் ஈஸ்வரனாகவும் சதாசிவனாகவும் உள்ள சுவாமிக்கு அம்பாள் எஜமானியாயிருந்து அவர் சேவகராக இருக்கிறதாக இங்கே ஸ்லோகம் 24 ரிலேஷன்ஷிப் காட்டியிருக்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முக்குணங்களுக்கு முத்தொழில்கள் மும்மூர்த்திகள் என்ற பொது அபிப்பிராயத்தையே ஆரம்ப ஸ்லோகங்களில் சொன்ன அபிப்பிராயத்தையே எடுத்துக்கொண்டு உன்னொருத்திக்கு பண்ணும் பூஜையே அவர்களுக்கும் பண்ணியதாகிறது. எப்படி என்றால் உன் சரணத்தில் அவர்களுடைய சிரஸ் இருக்கிறது. தங்கள் தலைக்கு மேலே அவர்கள் கையை கூப்பிக்கொண்டு அந்த தலையை உன்னுடைய சரணத்திலே சாய்த்து நமஸ்கரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த கைகளான கூம்பின தாமரைகள் உன் சரணத்தில் அர்ச்சனை பண்ணிய புஷ்பங்களாக இருக்கின்றன. அந்த அர்ச்சனை புஷ்பங்களின் மேலேயும் மற்ற சகல பக்தர்களும் உன்னுடைய சரணத்தில் அர்ச்சனை செய்யும் புஷ்பங்கள் விழுந்துதானே ஆகணும். இப்படி உன்னொருத்திக்கு செய்யும் பாத பூஜையே திரிமூர்த்திகளின் சிரசுக்கும் கரத்துக்கும் செய்த பூஜையும் ஆகிவிடுகிறது என்கிறார். பூஜிக்கிறவர்களே பூஜிக்கப்படுபவர்களும் ஆகிவிடுகிறார்கள். இங்கேயும் திரிமூர்த்தியில் ஒருவரான சிவாம்சமான ருத்ரன் அம்பாளுக்கு பக்தராகவும் அவள் அவருக்கு தெய்வமாகவும் இருக்கிறாள்.
ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. கடந்த 52 வாரங்களாக குருவருளும் திருவருளும் என்ற தலைப்பிலே பல மகான்களுடைய சரித்திரத்திலிருந்து சில நிகழ்வுகளை எல்லாம் நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டேன். குருவருள் இருந்தால் திருவருள் தானே நமக்கு கிடைக்கும் என்பதை அந்த மகான்களுடைய சரித்திரத்தில் நடந்த சில நிகழ்வுகளிலிருந்து ஒரு சிலவற்றை நாம் பார்த்தோம். அந்த குருவருடைய மகிமையை பற்றி ஒரு சிறு கீர்த்தனையோட இந்த முடிவுரையை நான் உங்களுக்கு வழங்குகிறேன். குருவருளே நமக்கு திருவருளாம், நம் குருவருளே நமக்கு திருவருளாம். நம் குறைகள் களைந்து கவலைகள் போக்கிடும் குருவருளே நமக்கு திருவருளாம். நம் குறைகள் களைந்து கவலைகள் போக்கிடும் குருவருளே நமக்கு திருவருளாம். குருவருள் இருந்திட திருவருள் சேருமே, குருவருள் இருந்திட திருவருள் சேருமே. குருவும் திருவும் உறுதுணையாகுமே, குருவும் திருவும் உறுதுணையாகுமே. குருவருளே நமக்கு திருவருளாம். நம் குறைகள் களைந்து கவலைகள் போக்கிடும் குருவருளே நமக்கு திருவருளாம். மருளினை விலக்கி மதியினை துலக்கி, மருளினை விலக்கி மதியினை துலக்கி, இருளினை போக்கி இன்னல்கள் நீக்கி, இருளினை போக்கி இன்னல்கள் நீக்கி, அருளினை பொழிந்து அன்பினை ஊட்டும், அருளினை பொழிந்து அன்பினை ஊட்டும், பொருளினை விளக்கி பேருண்மை காட்டும், அருளினை பொழிந்து அன்பினை ஊட்டும், பொருளினை விளக்கி பேருண்மை காட்டும் குருவருளே நமக்கு திருவருளாம். நம் குறைகள் களைந்து கவலைகள் போக்கிடும் குருவருளே நமக்கு திருவருளாம். இப்படி குருவருள் நமக்கு கிடைச்சுடுத்தோன்னா அதுவே திருவருளாக மாறிடும். குருவருளும் திருவருளும் சேர்ந்து நமக்கு ஒரு அழியாத வரப்பிரசாதமாக அருள்மழையை பொழியுங்கிறது இந்த பாடல்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம். நம்முடைய மாயையை விலக்கும், அறிவினை தூண்டும், இருளை அஞ்ஞான இருளை போக்கும், வர துன்பங்களை எல்லாம் நீக்கிவிடும்,
அருள் மழையை பொழிந்து நமக்கு அன்பினை ஊட்டி மெய்ப்பொருளை விளக்கக்கூடிய பேருண்மையை நமக்கு காட்டக்கூடியது குருவருளும் திருவருளும் அப்படிங்கிறதாக நம்ம இந்த கீர்த்தனையிலேருந்து நம்ம பார்த்தோம். இதுக்காக நம்ம குரு சிஷ்யனுடைய லட்சணங்களை பார்த்தோம். குரு எப்படி இருக்கணும்? அந்த குரு ரொம்ப தாராளமானவராகவும் எல்லாம் அறிந்தவராகவும் சிஷ்யனை நேசிக்கிறவராகவும் ஒரு பெற்றோர்களுக்கு சமமாக நடந்து கொள்பவராகவும் அந்த சிஷ்யனுடைய முன்னேற்றத்தில் ஈடுபாடு உடையவராகவும் தன்னை சிஷ்யன் மிஞ்சினாலும் சந்தோஷப்படக்கூடியவனாக இருக்கணும்னு பார்த்தோம். குரு மாதிரி சிஷ்யனும் தானும் ஒரு குருவாகிறதுக்கு அவர்கிட்ட எவ்வளோ கற்றுக்க முடியுமோ கற்றுக்கணும். அவருக்கு பணிவிடை செய்யணும். அவர்கிட்ட அன்பாக பழகணும். ஒரு பிள்ளை மாதிரி நடந்துக்கணும். முகம் கோணாது நடந்துக்கணும். அவர் ஃப்ரீயாக இருக்கிற சமயத்தில் அவர்கிட்ட கேட்க வேண்டியதை பணிவோடு கேட்டு அவர்கிட்ட எல்லாத்தையும் கற்றுக்கணும். கர்வமே கூடாது. குருவை விட தனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிற எண்ணம்லாம் வரக்கூடாது. இப்படி ஒரு சிஷ்யன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். அதோடு இல்லாத நிறைய புராணங்கள்லேருந்து, இதிகாசத்துலேருந்து, உபனிஷத்துலேருந்து, சரித்திரங்கள்லேருந்துலாம் பல சான்றுகள்லாம் எடுத்து நம்ம பார்த்தோம். ஆதி குருவான தட்சிணாமூர்த்தி சங்கரன் சிவபெருமானே தட்சிணாமூர்த்தியாக இருந்து 4 உபதேசம் பண்ணது. அவரே பிறகு ஆதிசங்கராக 4 உபதேசம் பண்ணினது. அவரே சிவபெருமானை நாயன்மார்கள் சிறந்தவர்களான 4 பேருக்கும் அப்பர், சுந்தரர், மாணிக்க வாசகர், சம்பந்தர் 4 உபதேசம் பண்ண அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆச்சாரிய சீலர்களெல்லாம் பற்றி பார்த்தோம். உபனிஷத்துகளிலிருந்து பல ஆச்சாரியர்களையும் சிஷ்யர்களையும் பார்த்தோம். புராணங்கள், இதிகாசங்கள் ஒன்னொன்னுலேருந்து நம்ம பார்த்தோம். ரொம்ப ஆச்சரியமான பல நிகழ்வுகள்லாம் நமக்கு பார்க்கும்படியான சந்தர்ப்பம் நமக்கு கிடைச்சது. ஆனால் நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்து கொண்டது வெறும் கையளவு தான். கடலளவு இருக்கக்கூடிய அந்த குருவருளிலும் திருவருளிலிருந்தும் நான் ஒரு கையளவுக்கு தான் உங்களோட நான் பகிர்ந்துட்டேன். இதில் நம்ம தத்தாத்திரேயருடைய உபதேசங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எப்படி 24 குருமார்கள் தனக்கு அப்படின்றத அவர் யது மகாராஜாவுக்கு சொன்னதை பார்த்தோம். துருவனுக்கு, பிரகலாதனுக்கு, வால்மீகி முனிவருக்கு, தியாகராஜ சுவாமிகளுக்கெல்லாம் எப்படி நாரதர் உபதேசம் பண்ணார்னு பார்த்தோம். குரு சுராஜானந்தாவை தேடிண்டு அவருடைய ஆசானான தத்தானந்தர் எப்படி வந்தாருங்கிறத பார்த்தோம். என்னோட குருநாதரான டாக்டர் முல்லைவாசல் கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் மகாமகோபாத்தியாயா அவருடைய குணாதிசயங்களை பற்றி கொஞ்சம் நம்ம பார்த்தோம். புரந்ததாசருடைய சரித்திரம், அவர் எப்படி நாரதருடைய அவதாரம் என்றும் அவர் எப்படி மாறினார் குரு கட்டாட்சத்தினால அப்படின்றத பார்த்தோம். ராமன் கிருஷ்ணன்லாம் எப்படி குருவுக்கு மரியாதை கொடுத்து அவர்கிட்ட கத்துண்டா அப்படின்னு பார்த்தோம். ராமனும் கிருஷ்ணனும் பகவானுடைய அவதாரமாக இருந்தாலும் எல்லாமே தெரிந்தவர்களாக இருந்தால் கூட எப்படி அவளும் பவ்யமாக சிசூஷ பண்ணி குருவிட்டேருந்து கத்துண்டாங்கிறத பார்த்தோம். சாந்தேபனி முனிவர்கிட்டேருந்து கிருஷ்ணனும், வசிஷ்டர்கிட்டேருந்து அதே மாதிரி விஸ்வாமித்தர்கிட்டேருந்து ராமன் கத்துண்டதையும் நம்ம பார்த்தோம். உபனிஷத் கதைகள்லாம் பார்த்தோம். ஜாப்பாலியனுடைய கதையை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் உபகோஷரன் அவருடைய கதையை பார்த்தோம். அப்புறம் அவதூதரான தத்தாத்திரேயர் தன்னுடைய 24 குருமார்களை பற்றி விளக்கமாக சொன்னதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அப்பர், சுந்தரர், சம்பந்தர், மாணிக்க வாசகர் இவர்களுடைய சரித்திரங்கள்லேருந்து சங்கரர், ராமானுஜர், வியாசராயர், குருராஜர் இவாளெல்லாம் பற்றி பார்த்தோம். முருகன் எப்படி ஔவையாருக்கு, முத்துசாமி தீட்சிதருக்கு, அருணகிரிநாதருக்கு, குமரகுருபரருக்கு, பாம்பன் சுவாமிகளுக்கு, தேவராய சுவாமிகளுக்கெல்லாம் எப்படி அனுகிரகம் பண்ணான்னு பார்த்தோம். எப்படி நாமதேவர், சாரங்க தேவர் அவருடைய கதைகள்லேருந்து, புண்டரீகன்லேருந்து பாண்டுரங்கன் மகிமையெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்தோம். சமர்த்த ராமதாசர் கதையிலேருந்து ரங்கநாத சுவாமி கோஸ்வாமி அவர் எப்படி நடந்துட்டார், சிஷ்யனா எப்படி நடந்து காமிச்சார் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஜெகநாததாசருடைய சிஷ்யரான ஏகநாதர் எப்படி குருக்கு சிசூஷ பண்ணுறதே முக்கியமான குறிக்கோளாக கொண்டு வந்தாங்கிறத பார்த்தோம். அதே மாதிரி சிங்கேரி ஜெகத்குருக்களான சந்திரசேகரேந்திர பாரதி சுவாமியோட பற்றி நம்ம பார்த்தோம். சிவாபினவர், போதேந்திரர், பிரம்மேந்திரர் பல மகான்களை பார்த்தோம். ராமானந்தர், வல்லபாச்சாரியார் இவாளெல்லாம் பார்த்தோம். பரமஹம்சர், சேஷாத்ரி சுவாமிகள், ஷிரடி பாபா
இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். ரமண மகரிஷி, காஞ்சி மகா பெரிவா எல்லாம் பார்த்தோம். காஞ்சி மகா பெரிவாளோட சமாச்சாரத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வை ஞாபகப்படுத்திக்கணும் நம்ம. என்ன அப்படின்னு கேட்டால், காஞ்சி மடத்திலேயே படித்தவர், வேதம் படித்தவர் ரங்கராஜன்ற பெயருடைய வைஷ்ணவர். அவர் அங்கேயே வேத பாடசாலையிலேயே பாடம் சொல்லி கொடுத்து வந்தவர். அவருக்கு வெளிநாட்டுக்கு ஜெர்மனிக்கு போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்ச போது அது யார்கிட்டையும் சொல்லலை அவர். ஆனால் ரகசியமாக போய் சத்தாரால மகாபெரிவா இருந்தபோது அவர்கிட்ட பார்த்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கணும்னு போகும்போதே இவர் வெளியில் காத்துருக்கார். பெரியவா உள்ளே கூப்பிட்டார். போன உடனே எப்போ போகிறதா இருக்கே அப்படின்னு கேட்டார். இவர் நினச்சுட்டார், எப்போ திரும்பி காஞ்சிபுரம் போவதா நினச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணால் போகலான்னு இருக்கேன்னு சொன்ன உடனே அப்போ பெரியவாலே சொன்னாலாம், நீ இந்த காஞ்சி மடத்துக்கு சமமாக இன்னொரு பெரிய ஒரு இதில் சிம்மாசனாதிபதியாக இருந்து கால் மேலே கால் போட்டு அதிகாரம் பண்ணக்கூடிய பெரிய பட்டத்துக்கு பதவிக்கு வரக்கூடிய பாக்கியம் உனக்கு இருக்கும்போது நீ எதுக்கு கடல் தாண்டி போய் நம்ம கலாச்சாரத்தெல்லாம் விட்டுட்டு போய் ஜெர்மனியில் போய் சம்பாதிக்கணும்னு இருக்க? உனக்கு சம்பளத்தெல்லாம் கூட்டி கொடுக்க சொல்கிறேன், உன்னுடைய எல்லா வசதிகளையும் நான் பார்த்துக்க சொல்கிறேன், நீ நம்ம மடத்துக்கே போய் நம்ம பாடசாலையிலேயே எல்லாருக்கும் பாடம் சொல்லி கொடுத்துன்று அப்படின்னு சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணார் அப்படின்னு அவர் வாயாலேயே சொல்லியிருக்கார். அந்த ரங்கராஜன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வேத பண்டிதர் தான் பிற்காலத்தில் ரங்கநாத யதீந்திரராக 46வது பட்டம் ஜீயர் சுவாமிகளாக, அழகிய சிங்கராக, இன்று அகோபில மடம் ஜீயராக விட்டிருக்கிறார் என்று நினைக்கும்போது, எப்படி மதங்களையும் சமயங்களையும் கடந்து நம்ம மகாபெரிவா இருந்து காமிச்சிருக்கா, எல்லாரும் இருக்க முடியுன்றதுக்கு ஒரு உதாரணங்கிறதையும், ஒரு குரு எப்படி நடந்துக்கணுன்றது நமக்கு வழிகாட்டியாக இருந்தான்றதையும் நம்ம ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். இப்படிப்பட்ட பல பெரிய மகான்கள்லாம் அவதாரம் பண்ணி நமக்கு எப்படி இருக்கணும்னு நடந்து காண்பிச்சு நமக்கு நல்வழியில் போவதற்கான வழிகளை வகுத்து கொடுத்து பாதைகளை வகுத்து கொடுத்தார்கள். அப்படிப்பட்ட பாரத பூமியில் நாமளும் பிறந்தோம், இருந்தோம், வளர்ந்தோம், வாழ்ந்தோம். அவருடைய அறிவுரைகள்னால பயன் அடைந்தோம் என்பது மிக 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 பெரிய பாக்கியம். இனிமே பிறவாதிருக்க வரம் வேண்டும் போது பிறந்தாலும் அந்த இறைவனை மறவாதிருக்க இந்த பாரத பூமியிலே பிறந்து மகான்களோடு நமக்கு உறவு இருந்து பல 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 விஷயங்களை எல்லாம் மகான்கள் சொன்னபடி நாம் அவற்றை கற்றுக்கொண்டு அனுசரித்து வாழ்ந்து நாமும் மற்றவர்களுக்கும் உதவியாக இருந்து நல்ல குணத்தோடு சிறந்து விளங்குவதற்கு இந்த குருமார்கள் எல்லோரும் நமக்கு ஆசி வழங்க வேண்டும் என்று கூறி, கலியுகத்திலே கண்கண்ட தெய்வமாய் விளங்குகின்ற ஸ்ரீ காஞ்சி மகா பெரிவாளையும் என்னுடைய இஷ்ட தெய்வமான மந்திராலய மகான் ஸ்ரீ குருராஜர் அவர்களையும் வேண்டிக் கொண்டு உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய நன்றியையும் அன்பையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த குருவருளும் திருவருளும் என்கிற இந்த தொடரை இன்றோடு நான் நிறைவு செய்கிறேன். இதில் குற்றம் குறைகள் இருப்பின் தயவு செய்து எல்லோரும் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். இதில் ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயங்களை நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டு இருந்தால் உங்களுக்கு அதனால் நன்மை பயக்கும் என்றால் எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கும். உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பு. எல்லோரும் வாழ்க வளமுடன், வாழ்க நலமுடன், வாழ்க இவ்வையகம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகா பெரிவாளோட திவ்ய சரித்திரத்தில் பெரிவாளோட யாத்திரை ரொம்ப விஸ்தாரமானது. அதில் 1964 வருஷம் வியாச பூஜை காஞ்சி திவ்ய க்ஷேத்திரத்தில் பண்ணினா. காஞ்சிபுரத்தில் புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளோட வியாச பூஜை ரொம்ப கோலாகலமாக நடந்தது. இன்னொரு விசேஷம், காஞ்சிபுரத்தில் பிராச்சீனமாக சங்கரமடம் இருந்தால் கூட பூஜைக்காக ஒரு கருங்கல்லால் மண்டபம் கட்டணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டு இன்னைக்கு காஞ்சிபுரத்தில் போனால் சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை நடக்கிற அந்த பூஜா கருங்கல் மண்டபத்தை பெரியவா 1964 வருஷம் கட்டினது.
ரொம்ப பார்த்து பார்த்து ரொம்ப அழகா பெரியவா கட்டியிருக்கா இந்த பூஜா மண்டபத்தை. அந்த பூஜா மண்டபத்துல மார்பிள்ல சலவக்கல்ல ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் 4 சிஷ்யாலோட இருக்கிறாப்புல இந்த செபத்துல பிம்பம் பிரதிஷ்டை பண்ணி, முன்னால ஆச்சாரியாலோட பாதுக பிரதிஷ்டை பண்ணி, அதுக்கு முன்னால சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை நடக்கிறாப்பெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி இன்னி வரைக்கும் இப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த வியாச பூஜை ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. 1964 வருஷம் ராமேஸ்வரத்துல கடுமையான புயல். அந்த புயல்னால சேதம் ரொம்ப, தனுஷ்கோடி அப்படிங்கிறதே மறைஞ்சு போனாப்புல புயல் சேதம் ஏற்பட்டது. அந்த சமயத்துல தான் அங்க இருந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் அரசாங்கம் கூட உதவி பண்ண முடியாத ஒரு ஸ்திதியில பெரியவா அதுக்கு முன்னால யாத்திரையில இருக்கிறதே ஒவ்வொரு இடத்துலயும் போறதே எல்லாம் எல்லார்ட்டையும் ஒரு மூட்டை நெல் அனுப்பு, மடத்துக்கு ஒரு மூட்டை நெல் அனுப்பு அப்படி எல்லாம் கேட்டு கேட்டு வாங்கி இந்த மடத்துக்கு வந்த நெல்லெல்லாம் ராமேஸ்வரத்துக்கு அனுப்பி சொல்லி அங்க சேகரம் பண்ணி வச்சு இந்த 64ஆம் வருஷம் புயல்ல அந்த ஜனங்கள்லாம் அன்ன ஆகாரம் இல்லாத பல நாட்கள் தவிக்கிறதே அவளோட பசிப்பிணியை தீக்கிறதுக்கு அவளுக்கு உதவி பண்றதுக்காகவே இப்படி பல நாட்களா பல வருஷமா பெரியவா அதை கலெக்ட் பண்ணி சேகரம் பண்ணி அவளோட பசிப்பிணியெல்லாம் தீத்தார் அப்படின்னு நமக்கு சரித்திரம் சொல்றது. திரிகால ஞானிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சாதாரண ஒரு சிம்பிளான ஒரு உதாரணம். எப்போ புயல் வரப்போறது, இந்த ஜனங்கள்லாம் சாப்பாடு இல்லாத வைக்க போறாள் அப்படிங்கிறதுக்காக பெரியவா முன்னாலேயே தான் பரிஞ்சிண்டு சாமான்லாம் சேகரம் பண்ணி அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்ற. அப்படின்னா நாம ஒரு குறைய பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி தான் நமக்கு அனுகிரகம் வாங்கிக்கணுமா என்ன? தேவையில்லை. நமக்கு எப்போ என்ன வரப்போறது, என்னென்ன சிரமம் வரப்போறது, என்னென்ன வேணும், எப்பப்போ என்னென்ன கொடுக்கணுங்கிறது எல்லாம் தெரிஞ்ச திரிகால ஞானி பெரியவா. அப்படிதான் இந்த 64ஆம் வருஷம் ராமேஸ்வரத்துல இருந்த தவிச்ச ஜனங்களுக்கெல்லாம் புயல் நிவாரணமா பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணினான். 1964 வருஷம் நவம்பர் மாசம் கத்தோலிக்க மத தலைவரான போப்பாண்டவர் ரோமாபுரியிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வரதா ஏற்பாடா இருந்தது. இந்த போப்பாண்டவர் இந்தியாவுக்கு வரத்தே அதுக்கு கருப்பு கொடி காமிச்சு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு சில அமைப்புகள்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. இந்த விஷயம் பெரியவாக்கு தெரிஞ்சது. பெரியவாக்கு தெரிஞ்சோன்னு பிடிஐ மூலியமா ஒரு செய்தி அனுப்பிச்சா. அவர் ஒரு மத தலைவர், ஒரு மதாச்சாரியர், மதகுரு. அவர் ஒரு நாட்டுக்கு வரத்தே மற்ற மதஸ்தர்களுக்கெல்லாம் முதல்ல சகிப்புத்தன்மை இருக்கணும், அந்த சகிப்புத்தன்மையை காமிக்கணும், அவளை வரவேற்கணும், தக்க முறையில கௌரவமா வரவேற்று அவளை நாம திருப்பி அனுப்புறதுதான் நம்ம நாட்டுக்கோ நமது கலாச்சாரத்துக்கோ நமது மதத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு உகந்ததா இருக்கும். இந்த மத நல்லிணக்கம் நமக்கு எல்லாருக்கும் வரணும் அப்படின்லாம் ஒரு பெரிய செய்தியை பிடிஐ மூலமா அனுப்பிச்சு இந்த கருப்பு கொடி காமிச்சு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க இருந்தவாளெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தடுத்து பெரியவா போப்பாண்டவரோட விஜயம் இந்தியாவில் நல்லபடியா நடக்க முடியுமா பெரியவா வழிசி பண்ணினா. இதை எதை காமிக்கிறது அப்படின்னா பெரியவாளோட சமரச பாவத்தை காமிக்கிறது. எம்மதம் சம்மதம், எம்மதம் சம்மதம் நாமெல்லாம் சும்மா வாயால தான் சொல்லிட்டு இருப்போம். அது கூட எம்மதமும் சம்மதம் அப்படின்னு யாரு இந்துக்கள் தான் சொல்றா. மற்றவாள்லாம் யாரும் அவ மதத்தை விட்டு கொடுக்கறதே இல்லை, அவ மதத்தை தவிர வேற எதையும் அவ சம்மதிக்கிறது இல்லை. அவ்வளவு மத நம்பிக்கையோட தான் இருக்கா. அப்படி இருந்தா கூட நாம சம்மதம்னு சொன்னா கூட நமக்கு அது பூர்ணமா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா சந்தேகமா தான் இருக்கு, கேள்விக்குறியா தான் இருக்கு. ஆனா பெரியவாளுக்கு அதுல துளி கூட சந்தேகத்துக்கே இடமில்லாத எல்லாரையும் ஒன்னா பாக்குறது, எல்லா மதத்தையும் சமமா நடத்துறது, எல்லோருக்கும் கருணையை பொழியறது, எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்றது அப்படிங்கிறது ஜாதி மதம் இனம் அப்படின்னு எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லாத முழுக்க முழுக்க 100% யாரும் நடந்துட்டா அப்படின்னா பெரியவாளைத்தான் சொல்லலாம். ஏன்னா எந்த மதத்தோட அனுஷ்டானமும் மனுஷனோட உள்ள இந்த ராகத்வேஷத்தை போக்கி சித்த சுத்தி கொடுக்கறதுக்கு தானே மதம்ங்கிறதே ஒண்ணு இருக்கு. அதுதான் இங்க பெரியவா எடுத்து காமிச்சா. அப்படி இருக்கிறதே 1964 வருஷம் காஞ்சிபுரத்துல சாதுர்மாசியத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு நேர சந்தவேலூர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இன்னைக்கு சுங்குவார் சத்திரம் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த 1965 வருஷம் சுங்குவார் சத்திரத்துல மார்ச் மாசம் இருந்தா. சிவராத்திரி அங்க. இந்த சிவராத்திரிக்கு முன்னால, அதாவது சதுர்தசி திதி, கிருஷ்ணபட்ச சதுர்தசி திதி, மாசி மாசம் கிருஷ்ணபட்ச சதுர்தசி திதி தான் மகா சிவராத்திரி அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த சதுர்தசி திதிக்கு முன்னால வர அஷ்டமி திதியில பெரியவாளோட பரமகுரு காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 66வது சுவாமிகள் சித்தியான தினம்.
அவளுக்கு அன்னைக்கு ஆராதனை நடக்கும். அதுக்கப்புறம் 8ஆம் நாள் சிவராத்திரி ஆனோன்னு அமாவாசை ஆனோன்னு மறுநாள் பிரதம அன்னைக்கு பெரியவாளோட குரு ஆராதனை, 67வது சுவாமிகள் ஆராதனை. இந்த ஒரு வார வித்தியாசத்துல சிவராத்திரிக்கு முன்னால ஒண்ணு பின்னால ஒண்ணு அப்படின்னு 2 ஆராதனையும் வரும். அப்படி பரமகுரு ஆராதனை அஷ்டமி அன்னைக்கு ஆயிருக்கு. மெட்ராஸ்ல திருவல்லிக்கேணியில முரளி ஸ்கேஃப் அப்படின்னு ஹோட்டல் வச்சிருந்தா அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த மீனாட்சி அம்மா அப்படின்னு அவ ரொம்ப பரமபக்தா. அந்த குடும்பமே பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பரமபக்தி. இன்று வரைக்கும் மடத்துக்கு பல கைங்கரியங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறவா. இந்த மீனாட்சி அம்மா என்ன பண்ணினா பெரியவாளோட பரமகுரு ஆராதனைக்கு சாமான்கள்லாம் வாங்கிட்டு போயிருந்தா. மளிகை சாமான்கள், கரிகா, பழம், இது மாதிரி எல்லாம் வாங்கிட்டு போய் ஆராதனைக்கு கொடுக்கறது. பெரியவாளுக்கு பரமகுரு அப்படின்னா அந்த குரு ஆராதனையில் கலந்துக்கணும், அதுக்கு சாமான்லாம் நம்ம கைங்கரியம் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த சுங்குவார சத்திரத்துக்கு எடுத்துன்னு போயிருந்தா அங்க போனப்புறம் தெரிஞ்சது பெரியவாள்கிட்ட கொண்டு வச்சா. பெரியவா கிட்ட ஆராதனை, இன்னைக்கு ஆராதனை, நீ சாமான்லாம் கரிகாலாம் கொண்டு வந்திருக்கியோ அப்படின்னா. ஆமாம் அப்படின்னா. இந்த அம்மா என்ன பண்ணிட்டா, இந்த பஞ்சாங்க வித்தியாசங்கள்ல இந்த அம்மா பார்த்த பஞ்சாங்கப்படி இன்னைக்கு ஆராதனை, ஆனா மடத்து பஞ்சாங்கப்படி நேத்திக்கே ஆராதனை ஆயிடுத்து. அது இந்த அம்மாவுக்கு தெரியாது, இன்னைக்கு தான் ஆராதனை அப்படின்னு நினைச்சு சாமான்லாம் கொண்டு வந்துட்டா. பெரியவா அந்த விஷயத்த சொன்னா, நீ இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்கியே, நேத்திக்கே ஆராதனை ஆயிடுத்து, மடத்து பஞ்சாங்கப்படி நேத்திக்கு ஆராதனைன்னு உனக்கு தெரியாதோ அப்படின்னா. அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப வருத்தப்பட்டா, மனசு தாபமா இருது. நாம மெனக்கிட்டு இவ்வளவு சாமான்லாம் ஆசையா கொண்டு வந்து அது ஒரு ஆராதனைக்கு உபயோகப்படாத போயிடுத்தே, நேத்திக்கே ஆராதனை ஆயிடுத்தே, நம்ம கவனிக்காத போயிட்டுமே அப்படின்னு வருத்தப்பட்டா. இருந்தாலும் என்ன பண்றது, பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா இருக்கட்டும், சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை இருக்கு, மடத்துல சந்தர்ப்பணம் இருக்கு, பெரியவா ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வழியா சமாதானம் அடைஞ்சுட்டா. ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணா, மடத்து வாத்தியாரை கூப்பிட்டு இங்க யாரானும் கார்த்தாலேருந்து காப்பி கீப்பி சாப்பிடாத ஒண்ணும் இருந்தாலும் அவள்கிட்ட யார்ட்டையானும் 4 பேரை இருக்க சொல்லு, இன்னைக்கு திருப்பி ஆராதனை பண்ண போறது குருவுக்கு அப்படின்னா. இந்த மீனாட்சி அம்மாவை கூப்பிட்டு, நீ எல்லா சாமானும் கொண்டு வந்துட்ட, இதுல வஸ்திரம் தான் இல்ல, நீ ஒண்ணு பண்ணு, காஞ்சிபுரத்துக்கு போய் 4 வேஷ்டி வாங்கிட்டு வா அப்படின்னா. அந்த அம்மா சொன்னா, நான் அவ்வளவுக்கு பணம் எல்லாம் கொண்டு வரல அப்படின்னா. பரவாயில்ல, மடத்திலேருந்து வாங்கிக்கோ, உனக்காக வாங்கிட்டு வந்து தரச்சொறேன், அந்த வஸ்திரத்தையும் கொடு, இன்னைக்கு திருப்பி இன்னொரு தரம் ஆராதனை பண்ணிட்டா போறது அப்படின்னு சொல்லி எல்லா சாமானியும் உடனே சமையல் கட்டில் கொடுத்து ஆராதனை சமையல் சமைக்க சொல்லி, அங்க நியமமா இருந்த ஆச்சாரமா இருந்த 4 பேரையே திருப்பி வரைச்சு இந்த அம்மாவுக்காக மெனக்கிட்டு காஞ்சிபுரத்துல போய் 4 வஸ்திரத்தை வாங்கிட்டு வந்து தர சொல்லி எல்லாம் பண்ணி எதோக்தமா இன்னைக்கு மறுநாளும் ஆராதனை நடந்தது. பூர்த்தியா ஆயிடுத்து ஆராதனை எல்லாம் ஆகி, தீர்த்தநாராயண பூஜை எல்லாம் ஆகி, பெரியவா அக்ஷத பிரசாதம் கொடுத்தா. அக்ஷத பிரசாதம் கொடுத்து இந்த மீனாட்சி அம்மா கூட்டு அக்ஷத பிரசாதம் கொடுக்கறது இந்த அம்மா ரொம்ப சந்தோஷம். எதிர்பார்க்காத நேத்திக்கே ஆராதனை ஆயிடுத்துன்னு நினைச்சது போக இன்னைக்கு திருப்பி 2ஆம் தரம் ஆராதனை பண்ணி தான் சாமான்லாம் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்காக பெரியவா பரம கருணையினால ஆராதனை பண்ணி மடத்துல இதுக்கு ஆராதனை பண்ணோம்னா அதுக்கு உண்டான சிரமங்கள்லாம் படணும் இல்லையோ, இப்படி எல்லாம் ஆயிடுத்து அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சந்தோஷம். இருந்தாலும் நாம பெரியவாளை சிரமப்படுத்திட்டுமே அப்படின்னு ஒரு வருத்தம். அதனால அக்ஷதை வாங்கிக்கிட்டு பெரியவாள்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி, மன்னிச்சுக்கணும், நான் நேத்திக்கு ஆராதனைன்னு தெரியாத, நான் கவனிக்காத இருந்துட்டேன், இன்னைக்கு சாமான் தான் இன்னைக்கு தான் கொண்டு வந்தேன், இருந்தாலும் பெரியவா சிரமத்தை பார்க்காத இன்னைக்கு திருப்பி ஆராதனை பண்ணிட்டா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, பெரியவா கையால பிரசாதம் வாங்கிக்கிறது, பெரியவாளை மடத்துல சிரமப்படுத்தினதுக்கு மன்னிச்சுக்கணும் அப்படின்னு நமஸ்காரம் பண்ணினா, அதுக்கு பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, மன்னிச்சுக்கணுமா உன்ன, நீ எதுக்கு வருத்தப்பட்டுன்னு என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும், நாங்க தான் உனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னா பெரியவா. இந்த அம்மாவுக்கு புரியல, எதுக்கு பெரியவா தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு பெரிய வார்த்தையெல்லாம் உபயோகப்படுத்துறாளே. பெரியவா சொல்றா, நேத்திக்கே ஆராதனை ஆயிடுத்து, நீ தவறுதலா இன்னைக்கு திருப்பி சாமான் கொண்டு வந்ததுனால என்ன ஆயிடுத்துன்னு, என்னோட பரமகுருநாதரை இன்னொரு தரம் ஸ்மரிக்க முடியுமா, 2ஆம் தரம் ஸ்மரிக்க முடியுமா, எனக்கு ஒரு பாக்கியத்தை உன்னால கிடைச்சது, அதனால நான் தான் உனக்கு நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னா. இது அந்த அம்மாவை ரொம்ப அப்படியே உருக்கித்து. பெரியவாளோட குருபக்தி என்னன்னு சொல்றது, என்ன ஆசை பாருங்க. நம்மளா இருந்தா ஒரு காரியம் நேத்திக்கே ஆயிடுத்து, இன்னைக்கு ஒரு தரம் பண்றதுக்கே நமக்கு அலுப்பா இருக்கு, சிரமமா இருக்கு, பித்திரு சாதம், அம்மாவுக்கு சாதம், அப்பாவுக்கு சாதம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் பண்றதுக்கே நமக்கு ஏதோ கடனா பயந்துன்னு பண்றோம். ஆனா பெரியவா என்ன பண்றா அப்படின்னா, ஒரு தரம் பண்றது இல்லையா, திருப்பி திருப்பி பண்ணணும்னா
தன்னோட குருவுக்கும் பரமகுருக்கெல்லாம் பண்றதுன்னா பெரியவாளுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. இதுதான் நினைச்சு அந்த மீனாட்சி அம்மா உருகினா, இப்படி குரு பக்தி இருக்குமா, இப்படி ஒரு குரு பக்தி இருக்குமா அப்படின்னு. பெரியவா அதை சொல்லி ஆனந்தப்பட்டா, ஒன்னாலே இன்னைக்கு என்னோட குருநாதால திருப்பி ஸ்மரிக்க முடியுமா, ஆச்சு பாக்கியம் கிடைச்சது, திருப்பி ஸ்மரிக்க முடியுமா, பாக்கியம் கிடைச்சது. அதனால நான் தான் உனக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன், நான் தான் உனக்கு நன்றி சொல்லணும் அப்படி எல்லாம் சொன்னான். இப்படி இந்த சுங்குவார சத்திரத்துல திருப்பி ஆராதனை நடக்குது. அதாவது பூஜையெல்லாம் நடந்தாக்க என்ன பண்ணுவோம், வரலட்சுமி நோன்பு, பிள்ளையார் சதுர்த்தி, இது மாதிரி பூஜையெல்லாம் பண்ணினா அன்னைக்கு உடனே பூஜை பண்ணிட்டு அப்படியே சுவாமியை விட்டுறது இல்லை. உடனே மறுநாளைக்கு புனர்பூஜை அப்படின்னு பண்ற வழக்கம். அந்த புனர்பூஜை பண்ணினாக்க, அதாவது எந்த ஒரு காரியத்தையும் நல்ல காரியத்தையும் முத நாள் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒரு தரம் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாம் தரம் பண்ணினா அது விருத்தியாகும் அப்படின்னு ஒரு சாஸ்திர நம்பிக்கை. ஒரே தரத்தோட விடக்கூடாது. ஒரு எந்த ஒரு காரியமும் நல்ல காரியம் பண்ணினோம்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, ஒருத்தட்ட போய் ஏதாவது ஒரு பாட்டு கத்துக்கிறோம், ஏதோ ஒரு வித்தியை ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா, விஜயதசமி அன்னைக்கு போய் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா, விஜயதசமி அன்னைக்கு போய் ஆரம்பிச்சுட்டு உடனே கட்டாயம் மறுநாளைக்கு அதை போய் கண்டினியூ பண்ணணும். அப்படி பண்ணினாதான் அது வளரும் அப்படின்னு சாஸ்திர நம்பிக்கை. அதே மாதிரி ஒரு இது மாதிரி விசேஷ பூஜைகள்லாம் பண்ணா மறுநாளைக்கு புனர் பூஜை அப்படின்னு பண்ற வழக்கம். இப்படி பூஜைகளுக்கெல்லாம் தான் பார்த்துருக்கோம். ஆனா பெரியவா இங்க என்ன பண்ணினார், குருவோட பரமகுருவோட ஆராதனை பண்ணிட்டு மறுநாளைக்கு திருப்பி புனர் ஆராதனையும் பண்ணி திருப்பி திருப்பி தன்னோட குருநாதரை பரமகுருநாதரை ஸ்மரிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு பண்ணி காமிச்சிருக்கா நமக்கு. இப்படி பெரியவா சரித்திரத்துல பார்த்தீங்கன்னா பல விஷயங்கள் நமக்கு ரொம்ப அபூர்வமான இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கும். இதெல்லாம் ஒரு படிப்பினை, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நமக்கே இது ஒரு பெரிய பிரமாணம் மாதிரி இருக்கும். அப்படி இந்த சுங்குவார சத்திரத்துல தான் நடந்தது. இந்த சுங்குவார சத்திரத்துல இருக்கிறதே மகாபெரிவாளோட பக்தர்கள்ல ஒருத்தர் பான்ஸ் நாராயணன் அப்படின்னு, இவ அக்கா நாகலட்சுமி அப்படின்னு, பம்பாய் நாகலட்சுமி அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த நாகலட்சுமி அம்மா எல்லாம் எப்படி கிருஷ்ண பரமாத்மாவை சுத்தி கோபிகா ஸ்திரீகள்லாம் இருந்தாலும் தன்னோட வீடு வாசல் கணவன் குழந்தைகள் இப்படின்னு எந்த ஒரு சொந்த பந்தத்தையும் பாராட்டாத கிருஷ்ணர் 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 கிருஷ்ணன் அவனையே நினைச்சுண்டு உருகி உருகி பக்தி பண்ணியிருந்தாலும் அவளுக்கு துல்லியமா இந்த நாகலட்சுமி, பொள்ளாச்சி ஜெயம்ங்கிறவா, இந்த வேணநீலா, இது மாதிரி பல பக்தாள் பெரிவாள்கிட்ட இருந்தா. அதுல இந்த நாகலட்சுமியோட தம்பி தான் பான்ச நாராயணன். இந்த நாகலட்சுமி அம்மா தன்னோட புள்ள இந்த பான்ச நாராயணன் தம்பி இவா ரெண்டு பேரையும் அழிச்சுன்னு பெரியவாள்கிட்ட இந்த சுங்குவார சத்திரத்துல வந்து தரிசனம் பண்ணி வைக்கிறா. அந்த அம்மா பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினா, என் குடும்பத்துல மற்றவாளுக்கெல்லாம் ஒருத்தருக்கும் பெரியவாளை பத்தி அதிகமா ஒன்றும் தெரியல, பக்தி வளரணும் எல்லாருக்கும், இவன் என் தம்பி, இவனுக்கு பெரியவாள்கிட்ட எப்பொழுதும் பக்தி இருக்கணும் அப்படின்லாம் பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா பூர்ணமா அனுகிரகம் பண்ண. அப்படி பூர்ணமா அனுகிரகம் பண்ணது என்ன ஆச்சுன்னு, அதுக்கப்புறம் அன்னிலேந்து ஆரம்பிச்சு இந்த நாராயணன் கடைசி மூச்சு உள்ள வரைக்கும் பெரியவா 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 அப்படின்னு பெரியவாளுக்கு அடிமையா, பெரியவாளுக்கு அதுக்கப்புறம் பல கைங்கரியங்கள் பண்ணியிருக்கா, பல கைங்கரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்க. இந்த நாகலட்சுமி இந்த பான்சனானோட அம்மா எப்படி காலமானா அப்படின்னு பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும். பெரியவா நினைச்சா யாருக்கெல்லாம் எப்படி வேணா அனுகிரகம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சாட்சி. பெரியவா திருவத்தியூருங்கிற இடத்துல இருந்தா இந்த பான்சனாரன் தன்னோட அம்மாவை அழிச்சுன்னு பெரியவாள்கிட்ட போனார். அந்த அம்மா ரொம்ப ஆச்சார அனுஷ்டானம் உள்ளோ, பெரியவா தானே மந்திரோபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணினா. பெரியவா உடனே ஒரு பரமேஸ்வரனோட நாமத்தை சொல்லி இதை எப்பொழுதும் சொல்லின்று அப்படின்னு சொன்னான். இதை உபதேசம் பண்ணினோன்னு அந்த அம்மா கிட்ட, நான் அதை ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு ஒரு ஆசை, என்னோட உயிர் பிரிய காலத்துல பார்வதி பரமேஸ்வரா எனக்கு தரிசனம் கொடுத்து என்னை அழிச்சுன்னு போகணும் அப்படின்னா. பெரியவா அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு ததாஸ்துன்னு கையை தூக்கி அனுகிரகம் பண்ணிட்டா. இந்த கேள்வியை பாருங்கோ, இந்த பிரார்த்தனையை பாருங்கோ. நமக்கு மந்திரோபதேசம் வாங்கிக்கிறோம், ஜபம் பண்றோம், சித்தியாருதா எல்லாம் இருக்கட்டும். அந்த அம்மா கேட்டது தன்னோட அந்திம காலத்துல பார்வதி பரமேஸ்வரன் நேர தரிசனம் கொடுத்து அழிச்சுன்னு போகணும் அப்படின்னு கேட்கிறான்னா, பெரியவாளும் சர்வசகஜமா ஆகட்டும் அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு அனுகிரகம் பண்றான்னா, பெரியவா பேருப்பட்ட சர்வசக்தன் அப்படிங்கிறத நாம இதுலேயும் தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த அம்மா கேட்டுட்டா நிஜமாவே நடந்ததோ அப்படின்னா நிஜமாவே நடந்தது. அதுக்கப்புறம் பல வருஷம் கழிச்சு இந்த அம்மாவுக்கு பல பிள்ளைகள், அதுல மூத்த பிள்ளை திருச்சியில இருந்தா, அந்த திருச்சியிலவே மூத்த பிள்ளையாத்துல இருக்கா. அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு விஷயங்கள்லாம் வந்தது. பான்சநாராயணன் பேருந்தர், அவர் சனி ஞாயிறு வாழாவரம் லீவுக்கு அம்மாவுக்கு போய் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு வரும். அப்படி ஒரு வெள்ளிக்கிழமை ராத்திரி கிளம்பி திருச்சிக்கு போயிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை ராத்திரி கிளம்பி திரும்பி வரப்போறார், மெட்ராஸ்க்கு வரப்போறார். என்ன திங்கக்கிழமை ஆஃபீஸ் போகணும் அப்படின்னு. ஞாயிற்றுக்கிழமை கிளம்புறதே அந்த அம்மா சொன்னா, இன்னைக்கு ஒரு நாள் இருந்துட்டு போடா, நாளைக்கு ஊருக்கு போடா அப்படின்னா.
இவர் சொன்னார், இல்லைம்மா நான் ஆஃபீஸ் சாவி எல்லாம் எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன், ஏன்னா ஒரு பெரிய பொறுப்பில் இருக்கிறதுனால நான் சாவியை எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன், இந்த வார லீவுனால நான் இந்த லீவில் வந்தேன் வழியே நான் லீவு போட்டுட்டு வரல, ஆஃபீஸில் சொல்லிட்டு வரல, அதனால நான் அவசியம் போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னு. அந்த அம்மா சொன்னா, இன்னைக்கு ஒரு நாள் ராத்திரி இருந்துட்டு போகப்படாதா அப்படின்னு சொன்னா, இவர் அதை மீறிண்டு வந்துட்டார். ஏன்னா பொறுப்பு இருக்கிறதுனால சாவி எடுத்துன்னு வந்திருக்கார். இவர் ரயிலில் வந்துன்னு இருக்கார். அந்த கீழே அந்த அதாவது என்ன சொல்லுவோம் லோயர் பர்த், அதில் படுத்துன்னு வந்துட்டு இருக்கார். வெளியில் ஜன்னல் திறந்துருக்கு. இவர் ஜன்னலை பார்க்க தலையை வச்சுன்னு படுத்துட்டு இருக்கார். என்னமோ மனசுல ஒரு தவிப்பு, அம்மா அப்படி சொன்னாலே கெஞ்சினாலே, இன்னைக்கு ஒரு நாள் ராத்திரி இருந்துட்டு போடான்னு அதை தட்டின்னு நாம வந்துட்டோமே, நமக்கு இப்படி ஒரு உத்தியோக நிர்பந்தம் மத்தியா அப்படின்னு மனசு தாப்பப்பட்டுட்டே இருக்க, தூக்கம் வரல. அப்படி பார்த்துட்டே ஜன்னலை பார்த்துன்னு வந்துட்டே இருக்கிறதே திடீர்னு ஆகாசத்துல பார்த்தாக்க ஒரே ஒரு லைட்டு போட்டாப்புல பெருசா ஒரு ஜோதி, சூரியன் மாதிரி ஒரு ஜோதி தெரிஞ்சது. ஆனா ட்ரெயின் போயின்னு இருக்கு, ஜன்னல் வழியால தான் இதை பாக்குற. இவருக்கு திடீர்னு இப்படி தெரிஞ்சோடனே கொஞ்ச நேரத்தில் அது மறைஞ்சு போயிடுத்து. தூக்கம் வரல, பிறண்டு படுத்துன்னு பக்கத்துல இன்னும் இந்த பரத்துல படுத்துட்டு அவர் திடீர்னு என்ன பண்ணார், ஏந்துட்டு இந்த நாராயண கேட்டார், சார் நீங்க பார்த்தா ஒரு அதிசயம், ஜன்னலுக்கு வெளியில என்னமோ இந்த அர்த்தராத்திரியில ஏதோ ஒரு பெரிய லைட்டு போட்டாப்புல பிரகாசமா தெரிஞ்சுதே அப்படின்னு. அவரும் பக்கத்துல இருந்தோன்னு சொன்னோன்னே நாராயணனுக்கு ஆச்சரியம் இருந்தது. நாம தான் ஏதோ பிரமையில ஏதோ பார்த்தமாக்குன்னா பக்கத்துல இருந்தோரும் பார்த்திருக்காரு அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியம். சரி என்ன ஏதுன்னு புரியல, திடீர்னு பாதிராத்துல ஆகாசத்துல ஒரு நிமிஷம் ஏதோ ஒரு ஜோதி மாதிரி தெரிஞ்சுதே அப்படின்னு வந்துட்டா. அதுக்குள்ள மாம்பலம் ஸ்டேஷன் வந்துடுத்து. நாராயணன் இறங்கினார். இறங்கினோடனே அவ குடும்பத்திலேருந்து ஒருத்தர் வந்து ஸ்டேஷன்லயே நிக்கிறார். எதுக்கு அப்படின்னா, உங்க அம்மா ராத்திரி காலமாயிட்டா, திரும்பி நீங்க திருச்சிக்கு போகணும் அப்படின்னு. இது நாராயணனுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. இதுக்கு தான் அம்மா சொல்லியிருக்கா போல இருக்கு, இன்னைக்கு ஒரு நாள் ராத்திரி இருந்துட்டு போகணும், நமக்கு அது புரியாத அஜ்ஞானத்துல வந்துட்டுமே அப்படின்னு திரும்பி உடனே பஸ் பிடிச்சி ஊருக்கு போனார். அங்க போய் கேட்டாக்க ஒரு ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, எந்த டயத்துல அந்த அம்மா ஆவி பிரிஞ்சது காலமானா அப்படின்னா, எப்போ எந்த க்ஷணத்துல இவர் ரயில்ல வந்து நிற்கிறதே ஆகாசத்துல பெரிய ஜோதி மாதிரி ஒன்னு பார்த்தாரோ அதே க்ஷணம் எக்ஸாக்ட் அந்த டயத்துல திருச்சியில அந்த அம்மா காலமாயிருக்கா. இது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா, அந்த அம்மா திருவத்தி உலகத்தை பெரியவாள்கிட்ட கேட்டாலும் இல்லையோ, எனக்கு அந்திம காலத்துல பார்வதி பரமேஸ்வரர் வந்து தரிசனம் கொடுத்து என்னை அழிச்சுன்னு போகணும் அப்படின்னு. அந்த அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அப்படிங்கிற அந்த ஜோதி ஸ்வரூபமான பரமேஸ்வரன் தான் இவ தாயாருக்கு தரிசனம் கொடுத்து அழிச்சுன்னு போயிருக்காங்கிறத உணர்த்தணும், தெரியப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக தான் போல இருக்கு இந்த ரயில்ல போயிருந்த நாராயணனுக்கும் இந்த ஜோதிஸ்வரூபமா ஆகாசத்துல திடீர்னு ஒரு தரிசனம். காரணம் என்னன்னு, இவ அம்மா பெரியவாள்கிட்ட கேட்கறதே அந்திம காலத்துல எனக்கு ஈஸ்வரன் தரிசனம் கொடுத்து அழிச்சுன்னு போகணும்னு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி பெரியவா அனுகிரகத்தை சாட்சியா இருந்தவர் இந்த நாராயணன் தான். இது நடந்திருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கும் சாட்சியா இந்த நாராயணனுக்கு தெரியணுமே, அதனாலதான் ஆகாசத்துல ஒரு ஜோதிஸ்வரூபம் தெரிஞ்சது போல இருக்கு. இதான் பெரியவாளோட தபஸுக்கும் அவளோட அனுகிரகத்துக்கும் நமக்கெல்லாம் எடுத்துக்காட்டா இருக்கு. இப்படி அந்த பான்ச நாராயணன் முதல்ல பெரியவாளை சரணாகதி பண்ணினது இந்த சுங்குவார் சத்திரம்ங்கிற இடத்துல தான். அப்படி சுங்குவார் சத்திரத்துல யாத்திரையெல்லாம் முடிச்சுட்ட பெரியவா மெட்ராஸ்க்கு விஜயம் பண்ண போறா. 1965 மார்ச் மாசம் 14 சென்னைக்கு விஜயம் பண்ணினா. சென்னைக்கு விஜயம் பண்றதே அங்க சிவா விஷ்ணு கோவில்ல அகில பாரத வேத சம்மேளனம் ஒண்ணு நடந்தது. ரொம்ப விமர்சையா அகில பாரத வேத சம்மேளனம் நடந்தது. அந்த வேத சம்மேளனம் சிவா விஷ்ணு கோவில்ல நடந்ததுக்கு ஞாபகார்த்தமா பெரியவா என்ன பண்ணா, வேதாரண்ய மகாமண்டபம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய மண்டபம் அங்க எழுப்பணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு அதுக்கு அடிக்கல் நாட்டினா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா 1965 சித்திர வருஷ பரப்பும் போது திருவல்லிக்கேணியில இருந்தா. திருவல்லிக்கேணியில வசந்த பங்களா அப்படின்னு இருக்கு, அதில் தான் பெரியவா தங்கியிருந்தா. அப்போ புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் தலைமையில ஒரு பெரிய வித்வத் சதஸ் நடத்த ஏற்பாடு பண்ணினா. அந்த வித்வத் சதஸ் ரொம்ப கோலாகலமா நடந்தது. அந்த 65 சித்திர வருஷ பரப்பன்னைக்கு பெரியவா திருவல்லிக்கேணியில இருக்கிறதே சங்கீத வித்வான்கள் எல்லாருமா சேர்ந்துன்னு ஒரு 200 பேருக்கு மேல வித்வான்கள் எல்லாருமா ஒன்று கூடி, அல்ல மகாராஜபுரம் விஸ்வநாத ஐயர், முசிறி சுப்பிரமணியர், அரியக்குடி ராமானுஜயங்கர் முதலான பெரிய மகா வித்வான்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து இன்னும்
கிட்டத்தட்ட 200 வித்வான்களுக்கு மேலே எல்லாரும் வந்து வருஷப்பரப்பன்னைக்கு காலங்கார்த்தால தியாகராஜ சுவாமிகளோட பஞ்சரத்ன கிருதி முதலானதெல்லாம் பாடிவிட்டு எல்லாரும் சங்கீத அஞ்சலி பண்ணி 1008 ரூபாய் காணிக்க சமர்ப்பணம் பண்ணினா சங்கீத வித்வான்கள்லாம் சேர்ந்து. இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வருஷப்பரப்பன்னைக்கு காஞ்சிபுரத்துல பெரியவா அதிஷ்டானத்துக்கு முன்னால அதே மாதிரி ஆச்சாரியெல்லாம் எங்க கேம்ப்ல இருக்காளோ அங்கெல்லாம் வித்வான்கள்லாம் வந்து வருஷப்பரப்பன்னைக்கு எல்லா வித்வான்களும் முடிஞ்ச வரைக்கும் எத்தனை வித்வான்கள் வர முடியுமோ வந்து தியாகராஜ சுவாமிகளோட பஞ்சரத்ன கிருதி பாடுறது சங்கீத அஞ்சலி பண்றதெல்லாம் இன்னி வரைக்கும் ஒரு பழக்கமா இருக்கு. இது 1965 வருஷம் ஆரம்பிச்சது, இன்று வரைக்கும் தொடர்ந்து நடந்துட்டு வருது. இது என்றைக்கும் நடக்கும் அப்படின்னு நாம பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றோம். அந்த வசந்த பங்களால இருக்கிறது பண்டிட் ரவிசங்கர் அப்படிங்கிற பெரிய சிதார் வித்வான். அவர் அல்லாரக்காங்கிற தபலா மேதை இவாளோட வந்து பெரியவாளுக்கு முன்னால கச்சேரி பண்ணினு. ரவிசங்கர் அல்லாரக்கா தபலாவோட சித்தார் வாத்தியம் கச்சேரி பண்ணினு ரொம்ப கந்தர்வகானமா பொழிஞ்சர். அப்படி பொழிஞ்சுட்டு பெரியவாளும் ரொம்ப ஆனந்தமா கேட்டு ரசிச்சு அவருக்கு அனுகிரகம்லாம் பண்ணினா. பின்னால ரவிசங்கர் இந்த அனுபவத்தை சொல்ற. தானும் பல இடத்துல போய் பல இடங்கள்லாம் எவ்வளவோ ஒரு பெரிய இடங்கள்லாம் வாசிச்சிருக்கோம். இருந்தா கூட இப்படி பெரியவா சன்னதியில இன்னைக்கு வாசிச்சது இந்த கச்சேரிக்கு ஈடு இனிமே எனக்கே சொல்ல முடியாது. அப்படி ஒரு ஆனந்தம், மனசுல என்னன்னு சொல்ல தெரியல, வார்த்தையால விவரிக்க தெரியல, என்னமோ ஒரு குதூகலமா இருக்கு, ஆனந்தமா இருக்கு, அப்படி ஒரு அமைதியா இருக்கு. இப்படி ஒரு அனுபவம் எனக்கு என் ஆயுசுல இது வரைக்கும் ஏற்பட்டது இல்லை, இந்த பெரியவா சன்னதியில ஏற்பட்டது அப்படின்னார். அது என்ன சார், வாயால சொல்ல முடியாத, வார்த்தைகளால சொல்ல முடியாத கூட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குமா என்ன? அது என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. பிரம்மானுபவம் ஏற்பட்டதுன்னா, பிரம்மானந்தத்தை ஒருத்தர் அடைஞ்சார்னா அதை என்னன்னு வார்த்தையால சொல்றது, அது எப்படி இருக்கும்னு சொல்றது? அமிர்தம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஏதோ காஃபி சாப்பிட்டேன், இதுமே ஆர்லிக் சாப்பிட்டேன், அது சாப்பிட்டேன், இது சாப்பிட்டேன்னா உடனே இப்படி இருந்தது அப்படி இருந்துன்னு சொல்லிவிடலாம். அமிர்தத்தை குடிச்சவருக்கு எப்படி இருக்கும்னு என்ன சொல்ல முடியும்? அது மாதிரிதான் இந்த எத்தனையோ அனுபவங்கள், லௌகீகமான அனுபவங்களுக்கும் பரம தெய்வீகமான இந்த பிரம்மானந்தத்துக்கும் இதான் வித்தியாசம். அதைத்தான் பண்டிட் ரவிசங்கரும் சொன்னார். இந்த அனுபவம் எனக்கு முன்னாலே ஏற்பட்டதில்லை, அப்படி ஒரு ஆனந்தம் அப்படின்னு சொன்னார். இப்படி பல பேருக்கு பிரம்மானந்தத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கிற பெரியவா தன்னோட அந்த திவ்ய தரிசனத்தை கொடுத்து எல்லாருக்கும் ஆனந்தத்தை கொடுத்துருக்க பெரியவா இன்னும் எப்படி இல்லாம் இங்க யாராருக்கெல்லாம் என்னென்ன அனுகிரகம் பண்ணாங்க தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அனுபோக சுத்தி. ஈசனே என் எம்மானே எந்தை பெருமான் என் பிறவி நாசனே நான் யாதும் ஒன்று அல்லா பொல்லா நாயான நீசனேனை ஆண்டாய்க்கு நினைக்க மாட்டேன் கண்டாயே தேசனே அம்பலவனே செய்வது ஒன்றும் அறியேனே செய்வதறியாச் சிறுநாயேன் செம் பொற்பாதமலரு காணா பொய்யரு பெரும் பேறு அத்தனையும் பெறுதற்கு உரியேன் பொய்யிலா மெய்யரு வெறியார் மலர்பாதம் மேவக் கண்டும் கேட்டிருந்தும் பொய்யனேன் நான் உண்டு உடுத்து இங்கு இருப்பதானேன் போரேரே
போரேரே நின் பொன்னகர்வாய் போரேரே நின் பொன்னகர்வாய் நீ போந்து அருளி இருள் நீக்கி வாரேறு இளமென் முலையாளோடு உடன் வந்து அருள அருள் பெற்ற சீரேரடியார் நின் பாதம் சேர கண்டும் கண் கெட்ட ஊரேராய் இங்கு உழல்வேனோ கொடியே உயிர்தான் உலவாதே. உலவாக்காலம் தவம் எய்தி உறுப்பும் வெறுத்து இங்கு உனைக் காண்பான் பலமா முனிவர் நனிவாடப் பாவியேனைப் பணிகுண்டாய் மலமாக்குரம்பெய்து மாய்க்க மாட்டேன் மணியே உனைக் காண்பான் அளவா நிற்கும் அன்பிலேன் எண் கொண்டு எழுகேன் எம்மானே மானே நோக்கி உமையாள் பங்கா வந்து இங்கு ஆட்கொண்ட தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே சிவனே தென் தில்லைக்கோனே உந்தன் திருக்குறிப்பு கூடுவார் நின் கழல் கூட ஊனார் புழுக்கூடு இது காத்து இங்கு இருப்பதானே உடையானே உடையானே நின்றனை உள்கி உள்ளம் உருகும் பெரும் காதல் உடையார் உடையாய் நின் பாதம் சேரக் கண்டு இங்கு ஊர்நாயிற்கடையானேன் நெஞ்சுருகாதேன் கல்லாமனத்தேன் கசியாதேன் முடையார் புழுக்கூடு இது காத்து இங்கு இருப்பதாக முடித்தாயே முடித்தவாறும் என்றனக்கே தக்கதே முன் அடியாரை பிடித்தவாறும்
சோராமற்றோரனேன் இங்கு ஒருத்தி வாய் துடித்தவாறும் துகிலிரையே சோர்ந்தவாறும் முகங்குருவேற் பொடித்தவாறும் இவை உணர்ந்து கேடு எந்தனக்கே சூழ்ந்தேனே. தேனை பாலை கண்ணலின் தெளிவை ஒளியை தெளிந்தார்தம் ஊனை தெளிந்தார்தம் ஊனை உருக்கும் உடையானை உம்பரானை வம்பனேன் நான் நின்னடியேன் நீ என்னை ஆண்டாய் என்றால் அடியேற்கு தானும் சிரித்தே அருளலாம் தன்மையாம் என் தன்மையே. தன்மை பிறரால் அறியாத தலைவா பொல்லா நாயான புன்மையேனை ஆண்டையா புன்மையேனை ஆண்டையா புறமே போக விடுவாயோ என்னை நோக்குவார் யாரே என்னான் செய்கேன் எம்பெருமான் பொன்னே திகழும் திருமேனி எந்தாய் எங்கு புகுவேனே. புகுவேன் எனதே நின் பாதம் போற்றும் அடியார் உள் நின்று நகுவேன் பண்டு தோள் நோக்கி நாணமில்லா நாயினேன் நெகும் அன்பில்லை நினை காண நீ ஆண்டருள அடியேனும் தகுவனே என் தன்மையே எந்தாய் அந்தோ தரியேனே. நெகும் அன்பில்லை நினை காண நீ ஆண்டருள அடியேனும் தகுவனே என் தன்மையே எந்தாய் அந்தோ தரியேனே எந்தாய் அந்தோ தரியேனே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம்.
திரு பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம்.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.